नमस्कार बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो टी हला धोखाबाज स्त्री कहानी। दिने गोटे झील गरीब परिवार रे जन्म, गोटे गरीब परिवार रो पुओ को बाहाघर होइतिला। झीलटी किछि पाठ पढ़ुला, किछि पाठ माने 10म श्रेणी पर्यंत तांको बापा माँ ताको पाठ पढ़े मनीष करथिले। 10म श्रेणी परे आउ किछि पाठ पढ़िया पाई तांको बापा माँ को पाखरे सक्षम नथिले। किंतु झीलटीर इच्छा थिला जे पाठ पढ़ी गोटे भल चाकरी करिया पाई। झीलटीर बहुत इच्छा थिला, तथापि झीलटीर परिवार लोक झीलटी को आउ पाठ पढ़े पार नथिले। जेहेतु बयसर तारतम्य देखि बयस को आखि आगर रखी झीलटी को गोटे गरीब परिवार रे बाहाघर कर देइथिले। गोटे गरीब परिवार रे बाहाघर होला परे हस खुशी रे तांको परिवार चली था। किछि दिन पर स्वामी की गोटे मूलिया काम करता है, गोटे मूलिया मिस्त्री काम करता है। और स्त्री जड़े घरे स्त्री लोक हिसाब से घरे रहन, किंतु घर भितर बहुत अभाव अनाटन को नहीं परिवार टी चलता है। अभाव अनाटन कहले स्वामी रोजगार हिसाब रे घर खर्च अत्यधिक परिमाण रे हे चलता। स्वामी तथापि कष्टे मष्टे परिवार को चलेवा पाई बहुत किछि करुथिले। आउ राति दिन परिश्रम करने को पछे नथिले। परिवार भितर गोटे छोटिया छुआटी जन्म होता है। स्वामी स्त्री एवं छोटिया छुआटी को नहीं परिवारटा हस खुशी एवं दुखरे अतिवाहित होता है। ठीक यही समय भितर स्वामीर कष्ट बहुत किछि होबार लागिला। स्वामीर परिश्रम दिन को दिन बढ़िबार लागिला। आउ घर खर्च दिन को दिन बढ़ी चलिला। जेतेबेले स्वामीर खर्च एवं घर परिवार अभाव अनटन को आखि आगर रखी स्त्री जनक कहते जे मु तो किसी पाठ पढ़ी, मते पाठ पढ़िबार टिके मौका दिया जाऊ। आ मु पाठ जदि भल पढ़े, मु जदि भल चाकरी खंडे करे जाए ताले आम परिवारटा हस खुशी रे चले। आम परिवार रे कौन सी भी बाधा विघ्न सृष्टि होवार संभावना रही। जेतेबेले स्त्री यही कथा कहले, स्वामी कहले तुमे पाठ पढ़िया पई जदि चाहछ ताले तुम पाठ पढ़, किछि मना नुह। तुम पाठ पढ़ारे जहाँ भी खर्च हबो दरकार पड़े आमर ए जो छोटिया घरटा अछि ताकू भी वो भांगी रुचि दरकार पड़े ई जगह को मु बंधा पके मु तुमको पाठ पढ़िया पई मु आगु को बढ़िया पई शपथ नउछि। मु तुमको पाठ पढ़े मो परिवार को हस खुशी रे चलेवा पई मु प्रमाण करूछि। सेतेबेले स्त्री जनक बहुत खुशी हे गले। आउ स्वामी लागी पड़ले तांको परिश्रम। दिन को मूल्य 600 टंका मिलता है। जहाँ पैसा मिलता है सब किछि पैसा को आनी स्त्री हाथ में बढ़े देता स्वामी। 600 टंका को नहीं दिन को जदि 600 ताले मास को 18,000 टंका, मात्र 3,000 टंका घर खर्च पाए रखी जहाँ भी कष्ट दुखे सुखे चली
ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଆକାର ଡୋନେସନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନାଁ ଲେଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ବାକି ବୁକର ଧାର କରଜରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଧାର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୁଣି ବାକି ବୁକର କରି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଲେ, ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭରସା ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ହରେଇ ନଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ। ସ୍ୱାମୀର ଆଶା ଭରସାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, এই ଧାର ବାକିରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ। ସବୁ ଏକାଡେମୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସବୁ କିଛି ତୁଲେଇ ଚାଲିଲେ। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ କି କୌଣସି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହଁ, ସିଏ ସରକାର ଚାକିରି ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ, ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ସିଏ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ପାଇଁ, ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଫିସର ବନିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଫିସର ବନିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରମା ଟଙ୍କା ବହୁତ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଠି ନା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଭାବିଲେ, ନା ନିଜ ଛୁଆ କଥା ଭାବିଲେ। ସେଠି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଧାର କରଜରେ ଅଛି, ତୁମେ ଏଥର ପଇସା ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ବାକି ବୁକର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସୁଝି ଦେଇଯିବି, ଆଉ ଆମେ ଏ ବାକି ବୁକର ରହିବା ଜମା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜମା ଠିକ ବି ଲାଗୁନି। ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଏଟା ଜମା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ସେଇ ଧାର କରଜ ଆମେ କରିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯାହା ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ଯାହା ଅଛି, ସେଇ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଫେରାଇ ଦେବା। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କଥାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛୋଟିଆ ଘର ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପରପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ତୁମେ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ, ତୁମେ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛ? ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସିଏ ମୋର ଆମ ଅଫିସର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ
ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପୁଣି ବାଛିଲେ। ଜୀବନ ସାଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହତାଶିଆ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ମନରେ ହୃଦୟରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଧୋକାବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମତେ ଏଭଳି କେବେ ଧୋକା ଦବ ସେଟା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରି ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ନଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ପର ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀ ହତାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ବାକି ବୁକର ଧାର କରଜ କରି ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ବୋଲି ଭାବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି। କାରଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାରର ସବୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ପର ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଆସି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାକୁ ଆଜି ଜୀବନ ସାଥୀ ଆକାରରେ ତାକୁ ବାଛି ନେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ଏଠି କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁ ନିଜର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଇଏ କିଏ, ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ଇଏ କିଏ, ଆ ପରିଚୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଇଏ କିଏ, ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା ବିନା ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପର, ଟଙ୍କା ବିନା ଧୋକାବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଦୂର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ନ ହେଇପାରୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ପୁଅ ନିଜର ନ ହେଇପାରୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଝିଅ ନିଜର ନ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ରୋଜଗାର, ଇଏ ଯୋଉ ପରିବାର, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କଲେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜରୁର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭୂତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା
मते प्रेरणा भी किछि मिली पारे। जदि लाइक न करंती तथापि भी मु खुशी, कहीं ना आपण को लाइक न करबा द्वारा मो पाई किछि ना किछि भूल रो त्रुटि रो शिक्षा मो जीवन पाई बहुत किछि आगो की नहीं पारे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।